हेलो एवरीवन आपण मानक आर नॉलेज यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची पिला माने आमे इतिहास बहिर प्रथम अध्यायर प्रथम पाठ भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी आविर्भाव पार्ट 1 टा पढ़िथिले। तो आज आमे पार्ट 2 टा पढ़िबा। चलंतु पिला माने पार्ट 1 रे आमे महात्मा गांधी को विषय रे दक्षिण आफ्रिका रे भारतीय मानकर अवस्था केमिति थिला, दक्षिण आफ्रिका रे गांधीजी पदक्षेप कोन आउ भारत को प्रत्यागमन एतिकी पढ़ी। आज आम किसी आंचलिक आंदोलन विषय पढ़ा। आंचलिक आंदोलन जहाँ थिला चंपारण आंदोलन। यही चंपारण आंदोलन टी बिहार होता। तो चंपारण आंदोलन भारत में गांधीजी द्वारा संगठित प्रथम आंदोलन थिला। हेले चंपारण आंदोलन कहानी कौन थिला जे चंपारण जिले में चाषी मानू जमीर 20 भागरू 3 भाग अंचल नील उत्पादन करने इंग्रेज वृक्षरोपणकारी द्वारा बाध्य करा जाई सेमानक द्वारा निर्धारित दर में बिक्री करने को पड़ूला, जहाँ को 3 काटिया व्यवस्था बोली कहा जाउतिला। हेले परवर्ती समय कौन है नीलर चाहिदा ह्रास पाइबारु चाषी मानक नील चाष बाध्यतामूलक न करने जमीर भड़ा वृद्धि करागला और अनेक बेआईन टिकस आदाय करागला। एमिति कहीं करा जाउछि बोली माने ब्रिटिश मानक विरुद्ध से चाषी माने विरोध करिबारु से चाषी मानक विभिन्न प्रकार अत्याचार रे माने विभिन्न प्रकार अत्याचार से चाषी मानक करा जाउतिला। हेले परवर्ती समय से आखपाख अंचल जड़े व्यक्ति राजकुमार शुक्ल यही समस्या देखिबा परे से भाविले जे यही समस्यार समाधान महात्मा गांधी द्वारा हो पार। तेणुक से महात्मा गांधी को यही समस्या विषय समाधान करने से डाकिथिले। 1917 एप्रिल रे गांधीजी चंपारण जिलार सहदर महकुमा मोतिहार रे से माने महात्मा गांधी सेटारे पहुंची थिले। माने किए डाकिथिले तांको राजकुमार शुक्ल डाकिथिबा हेतु महात्मा गांधी से सहदर महकुमा मोतिहार रे पहुंचिले। हेले गांधीजी सहित जिला अधिकारी आउ तांको सहित जाइथिबा किछि व्यक्ति माने राजेंद्र प्रसाद, मुजाहर हक, महादेव देसाई, नरहर पारिक, जेबी कृपालिनी। हेले से समय कौन है से समय चंपारण जिलार अधिकारी गांधीजी को उक्त जिला को छाड़ी चली जावाई कहले, किंतु गांधीजी तांको कथा को न शुणी कहले जे तुम्हें जहाँ दंड दब दियंतु आमे से सबू माने आपण जहाँ दंड देवे दियंतु आमे एठू आमे जीवुनी एई प्रकार गांधीजी तांको कहिथिले। आपण जहाँ भी दंड देवे ताहाको आमे भोगिबा को प्रस्तुत अछु बोली महात्मा गांधी तांको कहिथिले। हेले से समय कौन होइथिला जे अहिंसा उपरे अन्यायमूलक आईन को अमान्य करबा सेतेबेले भारत रे एक नूतन प्रकार आंदोलन उभा हला। परिशेष रे एई चंपारण आंदोलन से समस्याटा समाधान है। शेष में 3 काटिया व्यवस्था उच्छेद है। बेआईन भाव आदाय करा जाइतिबा अर्थर 25 भाग चाषी मानू फेराई दिगला। एपरी भाव में गांधीजी चंपारण आंदोलन को सफल भाव में समस्यार समाधान कर देथिले। गांधीजी द्वितीय आंदोलन माने द्वितीय आंचलिक आंदोलन है खेड़ा आंदोलन, जहाँ गुजरात रे होइथिला। हेले 1918 मसीह माने 1918 मसीह दुर्भिक्ष जोगु खेड़ा जिले में शस्य उत्पादन बाधा प्राप्त देखा देइथिला। हेले 1/4 कम परिमाण शस्य उत्पादन हेले चाषी मानक राजस्व देय परिमाण कोहल करा जिबार व्यवस्था थिला सेही समय। हेले खेड़ा चाषी मानक इंग्रेज कर्मचारी माने संपूर्ण राजस्व भरण करने को बाध्य करुथिले सेही समय। तेणुकरी गांधीजी ए विरुद्ध रे सत्याग्रह करने चाषी मानक संगठित करथिले। चाषी माने खजना देय को प्रत्याख्यान कले एवं एथिपई जेकोसी परिमाण माने परिणाम भोगिबा को प्रस्तुत हेले। शेष में इंग्रेज सरकार बाध्यतामूलक राजस्व आदाय निवृत्त हेले। परवर्ती समय एक गुप्त निर्देशनामा जारी करी केवल सामर्थ्य थिबा चाषी मानक ठारू ही यह आदाय कले। यही आंदोलन रे इंदुलाल जागी गांधीजी जड़े मुख्य सहयोगी थिले और सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधीजी जड़े प्रधान अनुगामी थिले। यह थिला हमरो खेड़ा आंदोलन जोड़ी कि गुजरात रे होइथिला। गुजरात रो खेड़ा जिले रे गांधीजी परवर्ती आंदोलन है अहमदाबाद लुगा कारखाना आंदोलन, जहाँ गुजरात रे होइथिला। प्लेग महामारी कौन जे गुजरात रो अहमदाबाद टारे लुगा कल गुड़िकर
ଲୁଗା କଳଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ଲେଗ୍ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କିଛି ଭତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପ୍ଲେଗ୍ ବନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଯେ ପ୍ଲେଗ୍ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭତ୍ତା ଯେଉଁ ପ୍ଲେଗ୍ ବନ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଦେବାରୁ ଶ୍ରମିକ ଆଉ ମାଲିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ହେଲେ ଲୁଗା କାରଖାନା ମାଲିକ ଶ୍ରମିକ ମଜୁରୀରୁ 20% ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କଲେ, କିନ୍ତୁ କାରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ 35% ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏଇଟାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କଲେ, ସେଇ ଆମର ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ, ଆଉ ନିଜେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଲିଡର ହିସାବରେ ରହିକି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଯେ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାନେ ଅହିଂସାମୂଳକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇକି ସେ କହିଲେ ଯେ এই ଦାବିଟା ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଶନଟା ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କଲେ, ପରିଶେଷରେ ସେ କାରଖାନାର ମାଲିକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ 35% ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯାହାକି ରାବାଲତ ଆଇନ। ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେ ଚମ୍ପାରଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସଫଳ ହେବା ପରେ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣ କ'ଣ କଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଯେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କଲା ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଭଲ ଲିଡର ଭାବରେ ଜାଣିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୋଧରେ କେତେକ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। 1919 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ରାବାଲତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଯେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ଇଂରେଜ ଆଉ ମିତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ବହୁ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ହେଲେ ଭାରତୀୟମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ, ମାନେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ, ଯେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତର ରାଜନୀତି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବ ବୋଲିକି ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଇଂରେଜମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଯେ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆମର ରାଜନୈତିକ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲେ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶାକୁ ନିରାଶ କରିଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭାରତରେ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବିଚାରପତି ରାବାଲତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଏହି କମିଟି ସୁପାରିଶ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହେଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ରାବାଲତ ଆଇନ ନାମରେ ନାମିତ। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, 1919 ଫେବୃଆରୀରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କମିଟି ଗଠନ କରି ଏହାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେଉଁ 1919 ଫେବୃଆରୀରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏକ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କମିଟି ଗଠନ କଲେ, ଆଉ ଏହାର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଆମର ରାବାଲତ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ବ୍ରିଟିଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ସରକାର ସଭ୍ୟଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଫଳରେ 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ ରାବାଲତ ଆଇନଟା ଗୃହୀତ ହୋଇଗଲା, ମାନେ ସେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ, ଯେଉଁଟାକି ରାବାଲତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଏକ ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ହେଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ଗଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଏହି ଆଇନ ଗୋଟେ ହିଂସାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ବୋଲିକି ଭାବିଲେ କିଏ, ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି ବେସାନ୍ତ। ତେଣୁକରି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ସେ ବିରୋଧ କଲେ। ହେଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି ବେସାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଦୀନଶ ଏଦୁଲିଜି ୱାଚ୍ଛା, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ତେଜ ବାହାଦୁର ସଫ୍ରୁ, ଶ୍ରୀନିବାସ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ। ହେଲେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହରତାଳ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। 1919 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ପାଳନ କରାଗଲା। 1919 ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ହେଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗିରଫ କରାଗଲା, ଗିରଫ ସମ୍ବାଦ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜିତ କଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ମୁମ୍ବାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ଲାହୋର ଓ ଅମୃତସରରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା।
ଏବେ ଦେଖିବା ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ। ହେଲେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ରାୱାଲତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ 1919 ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ ଅମୃତସରଠାରେ ଦୁଇ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା ଯେଉଁଟାକି ଡ ସତ୍ୟପାଲ ଆଉ ଡ ସଇଫୁଦ୍ଦିନ କିଚାଲୁଙ୍କୁ ଗିରଫ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ହେଲେ ଜନପ୍ରିୟ ମାନେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ଡ ସତ୍ୟପାଲ ଆଉ ଡ ସଇଫୁଦ୍ଦିନ କିଚାଲୁ ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଥିବାରୁ ନେତାଙ୍କ ଗିରଫ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଅମୃତସରର ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, 1919 ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ପୂର୍ବଦିନ ସହରରେ କୌଣସି ସଭା ସମିତି ନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସଭା କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେହି ସମୟରେ ଅମୃତସରର ସାମରିକ ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଡାୟର ସେଠାରେ ହଠାତ୍ ଆସି ସେହି ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସେଇ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ମାନେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ତଥା ପ୍ରସ୍ଥାନ ଥିବାରୁ ସେଇ ସ୍ଥାନ ମାନେ ସେ ପ୍ରବେଶ ପଥଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କରି ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ବା ଆହତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ସରକାରଙ୍କ ହିସାବରେ ମୃତ ସଂଖ୍ୟା 379 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆହତ ସଂଖ୍ୟା 1200। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ ସଂଖ୍ୟା 1200 ଓ ଆହତ ସଂଖ୍ୟା 3600। ଏହି ଘଟଣାଟି ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ। ଗାନ୍ଧିଜୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ, 1919 ଏପ୍ରିଲ 18ରେ ରାୱାଲତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାୱାଲତ ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇନଥିଲା। ହେଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ଦିଗରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜଣେ ବହୁ ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ନେତା ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଥିଲା। ତା ସହିତ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ବରୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚକିତ କରିଥିଲା। ଏ ବିଷୟଟା ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା, ପୁରା ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା ଆମର ଏହି ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ହେଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣାର ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାରତୀୟମାନେ ସରକାର ପୈଶାଚିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାପ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଆମର ନାଇଟ୍ ଉପାଧିଟି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କାଇଜର ହି ହିନ୍ଦ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଆମର ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।